ಇವತ್ತು ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರರಾಗೋಣ. ನಾವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎಲೈಷಾ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಎಲೈಷಾ. ಅಂದರೆ ನಾವು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ 7. ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಸಮಾರ್ಯ ಇಸ್ ಸೀಸ್ಡ್. ಸಮಾರ್ಯ ಅದು ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. God promised through Elisha food is going to be provided. God gave a promise, this is going to happen, but there's unbelief. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ವಿ ಸಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಪರ್ಸ್ ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ they were at the gate, they recognized their situation. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. They asked a question there, verse 3. ನಾವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು. Why sit we here until we die? That was the question that was asked by leper. It should be asked by every sinner. Why should we sit here till we die? It should be asked by a believer who is still in a spiritual inactivity, spiritual decline, spiritual bankruptcy. We should ask the question, why sit we here until we die? ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬೇಕು? They made a decision. They prepared to go to the camp. They are taking step now. ನಾವು 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ 7 verse 5 onwards, ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಲು ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಪಾಳ್ಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. They came to the camp of Syrians. They found no man there. Now, verse 5, we see the first thing that we see there is they were courageous. Remember, lepers are outcasted. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಾಗ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕರೇಜ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಪ್ರೇರೆ, when we think of ourselves, ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದವು who we were. ದೇವರು ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. God, now 1 Corinthians chapter 11 verse 28, we see we were foolish, we were weak, we were low, we were despised. God chose us. Now God is choosing lepers, and also God is going to use them. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತರಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. He chosen us. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು they are taking a step of faith now. ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. A sinner has to take a step of faith in Lord Jesus Christ. Unless there is a faith in him, there is no salvation. Even for a believer has to live by faith. A believer has to walk by faith. Without faith, it is impossible to please God. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. They have to have faith. Now, they are courageous now to step in faith. As believers this morning, do we have courage to step in faith when things are not right? When things looks bleak? ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಇರುವಾಗ,
Can we take the step of faith? ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೋ? When facing the enemy, a believer has to have a courage. We need to be courageous to face the enemy. ನಾವು ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬಂದುವಾಗ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಿ, ಸೈತಾನ್ ಎದುರಿಸಿರಿ. How do we get courage? By submitting myself to God, I can have courage to resist the Satan. Without submitting to him, I will not have courage. ನಾವು 1 ಪೇತ್ರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡೋತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ. 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, by faith resist him. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದ ಆತನ ಎದುರಿಸ್ರಿ. You cannot resist him without faith. This morning, we have enemies. The devil is enemy, world is enemy, the flesh is enemy. In order to go against enemies, we need courage. Particularly the devil. Resist Satan. ನೀವು ಸೈತಾನನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He will flee from you. Unless there is faith and submission to Lord who saved us, he will not flee. These lepers were courageous to step in faith. ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, lepers witnessed the miracle. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಫೇತ್ ಅಂತಾಯ್ತು, ವಾಟ್ they were expecting Syrians, the fear of Syrians, the trembling of Syrians. ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ they witnessed the miracle. What's the miracle? They found no man. Is it a miracle? ಅದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ. ಸಿರಿಯನ್ನರು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಫಾರ್ ಹೋಪ್. ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಿರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮರ್ಸಿ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್. ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಿರಾಕಲ್, ದಟ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪವರ್. ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನೀನು ನಂಬಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸೀಯಿಂಗ್ ನೋ ಒನ್ ದೇರ್. ಅವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟುಕ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. Now the means of miracle ಗೆ ಬರುವಾಗ, how did God do that miracle? ನಾವು ಆ 6ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡೋತ್ರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಥಾಶ್ವ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುದುರೆಗಳು, ಸೈನ್ಯ ಘೋಷ ಕೆಡಿಸ್ತದೆ. The sound of chariots and horses. Now if you look back to chapter 6 ಗೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ನೋಡೋತ್ರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು they saw, the servant saw. ಎಲಿಷನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಪನ್ ದ ಐಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಾಗ, ದೇವರೇ ಲಾರ್ಡ್ ಲೆಟ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಬಿ ಓಪನ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಾಗ, ಗಾಡ್ ಶೋಡ್ ದ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ದೇರ್, ದ ಸೈಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಸೌಂಡ್. ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ನನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸಸ್ ಆ ಒಂದು ರಥಾಶ್ವಗಳ ಸಂಗತಿಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When they heard that sound,
ದೇ ಫ್ಲೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂತ ಅಥವಾ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇರೆ, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಗೇವ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, Hebrews chapter 2 verse 14-15 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮರಣದ ಭಯದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದೆಲ್ಲ ದಾಸತ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಂತೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾದನು. He delivered. By his death he has delivered us. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಮಾನದೆಲ್ಲ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವನ್ನು ಆತನು ಬಿಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೇವಿಯರ್, ದ ರಿಸರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೇವಿಯರ್. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಆತನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡುತ್ತಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೀರ್ತನಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್ಸ್. ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರಂತೆ? ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್ಸ್. If we have faith in the living God, if we believe on the promises of God, God can do wonders in our life. Many times we don't have faith in His promises. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. We don't have faith in His promises. When God promises something, He will accomplish that purpose, that promises, according to His purpose. ನಾನು ನೆನೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲ, not like I think, but He will accomplish His purpose. He will fulfill His promises. What is the promise He gave? ನಾವು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The food is going to be given there. Tomorrow there's going to be something happening. God promised, and God is doing that miracle now. ನನ್ನ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ, when we have absolute faith in His promises, God can do wonders. ಆತನು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 4ನೇದಾಗಿ ಬರುವಾಗ, ಲೆಪರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತರಾಗಿದ್ರೆ ಆ 8ನೇ ಬರುವಾಗ ಆ ಪಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. They go inside the tent also now. Maybe they were thinking, maybe they were hiding somewhere. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಾರ. They went to tent also and they were convinced now. There's a total deliverance for them. No one is there, not even no voice is heard there. They were absolutely convinced about the deliverance. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಆಗಿದೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್, ಆ ಮನದಟ್ಟ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಬರುವಾಗ, ಅವರ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಇಸ್ ವನ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ವರಿ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ. Yes, we are in this flesh now, but the victory has been won. That is complete. That is full deliverance. Yes, we are struggling in the power now, in the sinful nature sometimes. ಹೌದು, ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಂತರಾಗಿದೆ, ನಿಜವೇ. ಆದರೆ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ He did on the cross of Calvary. And He is continuing that thing by His power. ನಾವು 1ನೇ ಪೇತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We are saved, we are kept saved by His power. It's not ours. He is keeping us. ಆತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The victory has been won. ಸೈತಾನ ತಲೆಯನ್ನು ಆತ ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 57ನೇ ಬರುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಿ ಟು ಗಾಡ್.
who gives victory in Lord Jesus Christ. So our victory is based on the accomplishment of Lord Jesus Christ. In him we have victory. ಆತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟೆಂಬ ಸಂಗತಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೋಮರ ಪತ್ರಿಕೆ 8:37 ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಕರರ್ಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಷ್ಟವೋ, ಸಂಕಟವೋ, ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಿರೋ, ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರೋದೋ, ಹಿಂಸೆಯೋ, ಖಡ್ಗವೋ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಬಂದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸಲಾರವು. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲವ್. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಕರರ್ಸ್. What a tremendous privilege God has given us in Christ Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. We are more than conquerors. Lepers are convinced now completely. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಮನಟ್ಟಾಗಿದೆ. Enemies are not. It's completely delivered. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 5ನೇದಾಗಿ ಬರುವಾಗ they were contented, they were satisfied. ನಾವು 8ನೇ ವಚನ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತೇರಿನ ಹೊಕ್ಕು ಉಂಡು ಕುಡಿದು, they ate and drank. This is the present enjoyment in God's salvation. ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದ. ವಿ ಈಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ದ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆತ ಕುಡಿಯುವ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕರವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. All the blessings have been given to us in Christ Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು lepers have immeasurable supply of food. ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿರುವಂತಹ ನಾವು, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು, we have all the blessings in Christ Jesus. Only thing is, the problem is with us, we are not enjoying those blessings. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಅವರು ಉಂಡು ಕುಡಿದವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ, ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್. ನಾವು ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ನೋಡುತ್ತಾ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11-13 ವಚನ ಬರುವಾಗ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರೋದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು. ಹಸಿದವನಾಗಿದ್ರು, ಅನ್ನವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ರು, ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ನಾನು ಸಮೃದ್ಧ. ಯಾಕೆ? It goes on to say, verse 15, I can do all things through Christ who strengthens me. ನನ್ನನ್ನೇ ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತ್ಮ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Because of Christ, I am content. Because of the one who strengthens me, I am content. ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Are we content in Christ this morning? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆ ನಿಜವಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಮಗೆ ಉಂಟಾ? We need to be content in Christ because everything is given us in Christ Jesus. ಕರ್ತನಾದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ರೂತ್ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ chapter 2 of Ruth, chapter 2 verse 14, we see Ruth ate and drank and was sufficed. ಅವಳು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಳಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. Boaz gave those things to her. ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಭೋಜನು ಕರ್ತನಾದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದವು. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪೈಸ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸತ್ತ ನಾಯಿ ಅಂತರು, ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಡ್ ಡಾಗ್ ವಿ ವರ್. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್. ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಎಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ God has given us in Christ Jesus. The fellowship, the communion that God has given, what a
ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನಮಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ದ ಫುಡ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ದ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. We can enjoy the blessings that God has given us in Christ Jesus. What a privilege. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಲೌಕಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಜೀಸಸ್. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಲೆಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಹಿಡ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್, ದ ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್. ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡಂಪ್ಷನ್, ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್, ದ ರೈಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್, ರೈಚಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಾವು ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್, ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ನಾಟ್ ಟು ಹೈಡ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 1 ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ರಾಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಯಾರಂತೆ? ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು. ವೈ? ಟು ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಲ್ಲ, ಟು ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. But now they are thinking about themselves. ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸ್ವಾರ್ಥರಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How many times we are selfish, having selfish attitude in our lives. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ. We all have this kind of ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪೌಲನು ಹೇಳುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಹಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸದೆ ಪರಹಿತವನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೆ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಈವನ್ ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೋಷ ಫಲವನ್ನು ಆತ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಕುರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಸೇರಿ ಮೃತ್ಯುನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ದಟ್. ಆತನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ದ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಅಥಾನಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಲೆಪರ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್. ನಾವು ವರ್ಸ್ 9 ಬರುವಾಗ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಶುಭವಾರ್ತೆಯ ದಿವಸವಾಗಿದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್. ಇದು ಡೇ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಟೈಡಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೇ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೇಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಆಲ್ಸೋ they realized people in the city were starving. This is good news. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್. ನನ್ನ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 2 ಕೊರಿಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ದ ಲವ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಸ್. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. It constrains us. These lepers were constrained. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರ್ತೆ, ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ರು. ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್. ಅಪೊಸ್ತಲರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೋ ಯೂದಾಯ ಸಮಾನ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಯು ಟು ಬಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್. ಲೆಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ
ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತಪ್ಪು ನಮ್ದಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೂ ತಡ ಮಾಡಿದರೆ. ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ನಮ್ದು ಹೇಳುವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಡೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ಪೀಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್. ದೇ were convicted. There's a sin of silence. ಈ ಮೌನವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಟೈಡಿಂಗ್ಸ್. ನನ್ನ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದ ಅನ್ಸೇವ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುವಂಥವ್ರಾಗಿರೋಣ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು, ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನಾವು ಎಜ್ಕೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಜ್ಕೇಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 33, ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನು ಅಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಏನಂತೆ, 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ್ರೆ ಅವನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ. 6ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವು ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ಆ ಹೊಣೆ ಯಾರಿಗಂತೆ? ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ. ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ನಾನು ಮುಯಿ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮ ತಿಳಿಸ್ಬೋದನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇರೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ದ ಡೇ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್. ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಡೋರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಆ ಡೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ, ಮೇ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಶೇರ್, ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಲೆಪರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ. ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 10ನೇ ವಚನ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಬಾಗಿಲೇ ಕಾಯುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅರಮನೆ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಶಬ್ದವೇ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಡೇರುಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ ಎಂದು ಕೂಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. They testified, they witnessed of the fact what God has done in their lives. ಅವರು ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ವಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್? ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಆತನು ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡ್ತೇವೆ. The blind man got his eyes and he told one thing, this thing I know, I was blind but now I see. That is the testimony. ನಾನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. That is the testimony. ನಾನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೆನು, ನನಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That is testimony. ಮಾರ್ಕ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಹ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಐ ಕಮ್ ಟು ಯು ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಯು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನೀನು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ, ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಆತ್ಮ ಹೋಗಿ
ದೆಕಪೋಲೆ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟಣಗಳಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಆತ್ಮ ಸಾರಿದ. Told what God has done in his life. That is the testimony. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ God has given us a privilege. God has chosen us. ನಾವು ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದೆವು. ಇಂಥವರಾದ ಅಸಡ್ಡೆ ಆಗುವಂಥ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂಥವರನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನು ವಿದ್ಯಾಂಸರನ್ನು ಆತನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಗತಿಹೀನರನ್ನು ಆತ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. He has chosen us, the weak, the despised people. ಇಂಥರವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ God wants us to use for his glory. ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, God wants us to use us. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, God wants to use us in a small way, in a simple way. God wants to use each one of us. ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ಆಶೆ ಆತನಲ್ಲಿರುವಾಗ God used lepers to share the good news. God wants us to be used to share what God has done for us. ನಮಗೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಲೆಪರ್ಸ್. ದೇ ವರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್. ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು, ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇ ವರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಅವರು ಮನದಟ್ಟ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇ ವರ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್, ದೇ ವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಉಂಟು. They were at a point, they were selfish, of course. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಸೋಲುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವೈ? ಒಂದೇ ನೋಡುತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We have still sin nature in us. We might fail sometimes, but we have to repent and get right with God. Lepers, ಅವರು ಮನೋಗ, they were constrained now. They overcame that selfishness. They were constrained. We need to be constrained by the love of Christ. ಕಥಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ, ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. They were also convicted. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತ. God can choose and use lepers. God can choose and use you and me also. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಆತನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. If we only submit ourselves to God, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಆತ ನಾವು ಬೇಕಾದಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಆಗುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. God wants us to be useful vessels for his honor and glory. ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಷ್ಟವುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We submit ourselves to God. God can use us for his glory. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ದೇವರು ತಾನೇ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕೂಟದಂತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹೋದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು.